Hello everyone. So today we shall discuss about one of the famous poems named as The Oval Portrait that has been prescribed in the courts of grade 11 in Nepal. The Oval Portrait was written by Edgar Allan Poe, an American writer. He was even a poet, literary critic and editor as well. He is best known for his poetry and short stories. He is also famous for his dark and mysterious poems and the stories. Even the story, The Oval Portrait, itself is like a dark story. It has some gothic elements. This story has two stories inside. One is the story of the narrator with his male servant Pedro, and another is the story of a painter and his wife. Today I'm going to help you out with the summary of the story The Oval Portrait. This story is narrated by a wounded and ailing man. The narrator seems to be an educated as well as art appreciative traveler who explains at the outset that he and his valet, Pedro, they have arrived at an abandoned chateau in the Apennine Mountains of Italy. Apennines is an Italian mountain range. The narrator likens the chateau's Gothic style to something out of an Annie Radcliffe novel. The decoration of the room of the chateau looks like the description of the Radcliffe's novel. To save the narrator, his valet Pedro breaks into the chateau so that the narrator does not have to spend the night outside in his wounded condition. The two men choose to rest in one of the smallest and the modest rooms in one of the building's turrets. The decorations in the room include antique tapestries, armor, black velvet curtains around the bed. And there were some other many modern paintings in the golden frames as well. They were in Moresque style. The narrator observes the strange architecture of the chateau and the way the paintings were hung on the surfaces of the room, in every nook and corners. He becomes delirious. He begins to become fascinated with all the paintings because that was a lonely castle. There seemed to be none, and now these two people were inside and they were completely fascinated. Especially the narrator was completely fascinated by the decoration, by the different frames of the photos. Then, because of his excitement, he told his servant Pedro to close the shutters so that he could spend his time there. And he wanted to resign his sleep just to observe those all paintings and all. And he lit the candle bearer so that he could study the paintings while resting in the bed. Then suddenly he found a pillow where there was a book open with description of the room's painting. Whatever the paintings were, whatever the paintings are, okay. He was simply just trying to read the description that was written in the book. He spent a lot of hours. It was even around midnight. He was reading the book then and he was just looking at the painting. He somehow felt like the candle bearer, the light was not adjusting to him, and he wanted to change the position of the candle bearer for the better light. Doing so causes the light to shine on a portrait in a corner of the room he had not seen before. When he changed the light, he just noticed one portrait was just lying in the corner of the room. That was actually the oval portrait this story is all about, which was unnoticed before. And that was an oval portrait of a young woman, where the young woman seemed to be ripening into a womanhood. The narrator is deeply affected by the sight of this portrait.
and he closes his eyes to gather his thoughts and try to understand why. किन होला यो भनेर एक्कासी आँखा चिम्लिनु भयो. त्यो पोर्ट्रेट यस्तो लाइभली थियो कि त्यो हेर्दा एकदम जीवन्त जस्तो लाग्ने, रियल जस्तो लाग्ने. यो के भइरहेछ भनेर एकचोटि उहाँले आँखा पनि बन्द गर्नुभयो. Even notes that the portrait shows the head and the shoulders of a young woman, and that was done in the vignette fashion. Vignette fashion भनेको चाहिँ यो ornament जस्तो हुन्छ. एक्चुअली यो चाहिँ अलिकति कन्सिस्टिङ अफ लिभ्सहरूसँग मिलाएर बनाएको पनि हुन्छ. यो चाहिँ खास गरिकन यस्तो स्टाइलहरू चाहिँ अमेरिकन पेन्टर हुनुहुन्छ एकजना थोमस सुली, उहाँको पेन्टिङमा चाहिँ यो कुराहरू बढी देखिन्छ. The narrator is initially impressed with the several aspects of the painting. मलाई लाग्छ this painting is very fine art that is technically well done. He observes the subjects of the painting that was actually exceptionally beautiful. उहाँले अर्को पनि के नोटिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि that painting looks so realistic that he initially thought it was the head of the live person. मैले अघि नै भने ठ्याक्कै जीवन्त जिउँदो जस्तो लाइभली देखिने अनि के भइरहेछ जस्तो उहाँलाई लागिराख्यो कि. अनि निकै बेरसम्म for a long time he just gazed at the painting and got fascinated. He wanted to discover why this is so captivating. अलि फरक खालको मिक्सचर अफ इमोसन पनि उहाँलाई हुन्छ त्यो देखिसकेपछि. अब अलिकति कन्फ्युजन पनि छ, रिभल्सन पनि छ, एजिटेसन जस्तो पनि भइरहेछ, अनि फेरि एक खालको रेस्पेक्ट पनि छ बिकज द्याट वाज एक्चुअली लुकिङ सो एट्र्याक्टिभ. देन ही एक्जामिन्ड एन्ड थट फर एन आवर. देन ही डिसाइडेड टु सी द इफेक्ट अफ द पेन्टिङ. यो कसरी यो लाइफ लाइक एक्सप्रेसन कसरी आयो यो यङ वुमन्सको फेसमा, कसरी यस्तो भयो भनेर ही वान्टेड टु डिस्कभर समथिङ. अनि त्यसपछि अघि जुन क्यान्डलबेरा उहाँले सार्नु भएको थियो उहाँले फेरि पुरानै ठाउँमा राखेर ही वान्टेड टु नो मोर अबाउट द पेन्टिङ. अनि उहाँले फेरि त्यो बुक पल्टाउनु भयो. ही नोटेड द पेज, त्यो नम्बर कहाँ थियो त्यो नम्बर अनुसार चाहिँ उहाँले त्यो पेज निकालेर त्यसको बारेमा पढ्ने इच्छा राख्नुभयो. ही फाउन्ड द डिस्क्रिप्सन अफ द होल पोर्ट्रेट एन्ड फाइनली स्टार्टेड रिडिङ अबाउट द इन्फर्मेसन अबाउट द पेन्टिङ सब्जेक्ट. अनि यो कसले बनाउनु भएको अबाउट द आर्टिस्ट र यो कसरी पोर्ट्रेट बन्न गयो त्यो बुकमा चाहिँ त्यो सबै कुरा रहेछ. त्यसपछि उहाँले त्यो बुक पढ्ने क्रममा चाहिँ द न्यारेटर लर्न्स द्याट द यङ वुमन इन द पेन्टिङ वाज एज ह्याप्पी अ पर्सन एज सी वाज ब्युटिफुल एन्ड द्याट सी ह्याड फलन इन लभ विथ एन्ड म्यारिड द पेन्टर. त्यो जुन महिलाको फोटो छ उहाँ चाहिँ त्यो एक्चुअल रियल पेन्टरसँग जसले त्यो पेन्टिङ बनाउनु भएको थियो त्यो पेन्टिङ चाहिँ कसैको नभएर त्यो न्युली वेडेड वाइफकै हुन्छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ द पेन्टर वान्टेड टु किप द मेमोरी अफ द ब्युटी अफ हिज वाइफ. एज द डेज पास बाई, एज द इयर्स पास बाई, आवर ब्युटी अल्सो फेड्स. आवर चिक्स गेट रिङ्कल्ड, आवर फेसेस गेट ड्राइड, आवर हेयर गेट्स ग्रे, सेतो हुन्छ, हामी बुढो हुँदै जान्छौँ. त्यो सुन्दरता सधैँ रहँदैन. त्यो पेन्टरले त्यो ब्राइडको, उसको बेहुलीको, उसको श्रीमतीको जुन सुन्दरतालाई ऊ सधैँको लागि एउटा मेमोरीको रूपमा राख्न चाहेको हुन्छ. बिकज एट द्याट टाइम एज आई अलरेडी टोल्ड यु द्याट सी वाज जस्ट ऱ्यापनिङ टु द वुमनहुड. उहाँको त्यो ग्रोथ देखिरहेको थियो, उहाँको ब्युटी एकदम खुलेको थियो त्यो बेलामा. जस्ट ही वान्टेड टु क्याप्चर द्याट. त्यही भएर उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ पेन्टिङ बनाउन चाहनु भएको थियो जसलाई चाहिँ उहाँहरूको लभ म्यारिज भएको हुन्छ र उहाँहरूले बिहे गर्नुभएको हुन्छ. द पेन्टर वाज अ सेल्फ सिरियस आर्टिस्ट हु लभड हिज आर्ट मोर देन एनिथिङ एल्स इन लाइफ. यो चाहिँ त्यस्तो बेलामा लेखिएको कथा हो जुन बेलामा चाहिँ आर्ट ह्याड बिग भ्याल्युज देन द ह्युमन लाइफ. यो कलाको चाहिँ महत्त्व धेरै थियो यो जीवनभन्दा. त्यो बेलामा लेख्नु भएको यो कथा जस्तो लाग्छ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको शरीर, श्रीमतीको स्वास्थ्य, श्रीमतीको चाहनाभन्दा उहाँलाई आफ्नो आर्ट, आफ्नै श्रीमतीको आर्ट नै उहाँलाई एकदम मन परिरहेको अवस्था पनि थियो. त्यो स्टोरीले अहिले एकछिनमा भन्छ पनि. देन ही स्टार्टेड पेन्टिङ द पोर्ट्रेट अफ हिज वाइफ. द यङ वुमन other hand was light-hearted and carefree, and he loved almost everything because she loved almost everything because
She was just saying that her husband was enjoying drawing the painting. The only thing she hated and feared was her husband's obsession with his art, which she saw as a rival for his time and affection. त्यो महिलालाई पनि अलिकति आफ्नो दुश्मन आफ्नो शत्रु चाहिँ को जस्तो लाग्यो त्यो बेला भन्दाखेरि आफ्नो हस्बेन्डको त्यो आर्टप्रतिको अब्सेसन आर्टप्रतिको चाहिँ माया मोह चाहिँ अलिकति उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो उहाँलाई फिल गराइरहेको थियो उहाँको आफ्नै पिक्चर उहाँलाई आफ्नो राइभल जस्तो उहाँलाई लागिरहेको थियो सी हेटेड एभ्रिथिङ अबाउट हिज प्रिअकुपेसन विथ हिज क्राफ्ट उहाँको त्यो पेन्टिङ इक्विपमेन्ट पनि मन परिरहेको थिएन किनभने उहाँले चाहिँ एकदमै अब्सेस्ड भएर डिप इन्ट्रेस्ट देखाएर त्यो पेन्टिङमा नै बढी ध्यान दिइरहनु भएको थियो आफ्नो जुन ब्राइड छ न्युली वेडेड वाइफ छ उहाँसँग गफ गर्ने उहाँलाई उहाँसँग टाइम बिताउने समय उहाँसँग छैन उहाँलाई राख्नु भएको छ र उहाँ पेन्टिङ गरिरहनु भएको छ त्यति मात्रै छ ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टु पेन्ट हर पोर्ट्रेट त्यो पनि उहाँलाई खासै मन परे हुँदैन तर ठिकै छ मेरो श्रीमानले चाहनुभयो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अग्री गर्नुहुन्छ द यङ वुमन स्याट फर विक्स इन अ डार्क रुम इन अ हाई टरेट भनेको टावर जस्तो हुन्छ त्यहाँ उहाँलाई राखिन्छ हप्तौँसम्म एउटा अँध्यारो कोठामा उहाँलाई राखेर चाहिँ उहाँको पोर्ट्रेट बनाउन खोज्नु भएको हुन्छ उहाँको हस्बेन्डले द आर्टिस्ट इन्जोयड द प्रोसेस इमेन्सली समटाइम्स ही बिकेम कन्ज्युम्ड विथ दिस पेन्टिङ ही वाज सो प्यासनेट अबाउट क्रिएटिङ द पोर्ट्रेट एन्ड सो अब्सेस्ड विथ द वर्क द्याट ही इभन डिड नट नोटिस हिज ब्राइड्स माइजरी अर हेल्थ ध्यान चाहिँ यता पेन्टिङतिर मात्रै छ पोर्ट्रेटतिर छँदै छैन खरि आफ्नो चाहिँ न्युली वेडेड वाइफतिर छँदै छैन उसको ध्यान आफ्नो पेन्टिङमा मात्रै छ पेन्टिङ अझ राम्रो खोलिरहेको छ अझै राम्रो बनिरहेको छ उता श्रीमती चाहिँ बिरामी भइसक्ने अवस्था छ तर त्यो कुराको उसलाई चिन्ता छैन हर हेल्थ डिक्लाइन्ड हर स्पिरिट डेटिरियोरेटेड तर आर्टिस्टले केही त्यो देखिरहनु भएको छैन डिस्पाइट द यङ वुमन्स डिस्कम्फर्ट एन्ड अनह्याप्पिनेस सी जस्ट स्याट स्टिल फर डेज अन एन्ड जस्ट फर हर हस्बेन्ड जस्ट स्माइलिङ फर हिम एज ही वाज वकिङ आफ्नो श्रीमानको लागि हाँसिरहनु भएको छ मुस्कान दिइरहनु भएको छ केही बोल्नु भएको छैन मलाई यो चित्त बुझेन पनि भन्नु भएको छैन किन नबोल्नु भएको पनि भन्नु भएको छैन खालि श्रीमानको त्यो खुसी देखेर सहेरै नहल्लिकन कति दिनसम्म हप्तासम्म बस्नुहुन्छ सी न्यू द्याट ही वाज अ फेमस पेन्टर द्याट ही लिभड फर हिज वर्क अनि जे होस् अब मेरो श्रीमानको लागि चाहिँ म गर्छु चाहे जेसुकै होस् यसरी चाहिँ हप्तौँसम्म यसरी पेन्टिङ बन्ने काम भइरहेको हुन्छ एकतिर क्यानभास छ एकतिर आफ्नो श्रीमती छ तर उसले क्यानभासलाई मात्रै फोकस गरिरहनु भएको छ द आर्टिस्ट रिच द फाइनल स्टेजेस अफ द पोर्ट्रेट he became even more obsessed and hardly looked away from the canvas. His attention was only towards the canvas, not to his wife, because that portrait was becoming even more beautiful, more fascinating, that was looking so lively that he had almost forgotten his wife was sitting beside him. He became so obsessed. After many weeks, the painting only needed a few brush strokes to finish. By the time, the young woman had become even weaker and more pale. अब चाहिँ फाइनल टच दिनुपर्ने छ पेन्टिङले द फाइनल टचेस वर लेफ्ट ओन्ली अपन द माउथ एन्ड अपन द आई मुखमा र आँखामा अलिकति ब्रस चलाउन बाँकी छ त्यति गरेपछि यो फाइनल हुन्छ भन्ने छ नाउ ही वाज जस्ट गिभिङ द लास्ट टच he just put his brush upon the mouth and upon the eye and the painting was finished. Then he sat regarding his work, captivated by it. त्यो पेन्टिङ हेरेर आफै क्याप्टिभेट हुन्छ अनि यसो पछाडि फर्केर यसो पेन्टिङ हेर्छ खुसीले भनौँ अथवा एक्साइटमेन्टले भनौँ जस्ट ही जस्ट स्क्रिम्ड आउट द पेन्टिङ वाज लाइफ इट्सेल्फ उसले भन्छ दिस इज इन्डिड लाइफ इट्सेल्फ एकदम खुसी हुन्छ एन्ड एट लास्ट he turned to his wife and he found that she was dead sitting on the chair. Surprisingly, यसरी एउटा पोर्ट्रेटले एउटा पेन्टिङले जीवन पाउँछ भने
उता रियल जसको जीवन छ यङ लेडीको चाहिँ मृत्यु हुन्छ, जसबाट हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दा त्यो बेला मान्छेको जीवनभन्दा कलाको महत्त्व एकदम धेरै थियो। आर्ट वाज मोर भ्यालुएबल देन द ह्युमन्स लाइफ भन्ने कुरा हामीले यो स्टोरीको एन्डमा हामी बुझ्छौँ र यसरी नै यो स्टोरी समाप्त हुन्छ।